أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا الرسول صلى الله عليه وسلم على سنة إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيد الشيخ الحسن البصري وسيد الجنيد البغدادي سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني والشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري والشيخ حجي كشف الأنوار والشيخ زين العلمي والشيخ عبد القادر الحسن الشيخ سمان عبد القادر وأخي زمر الصحيح الشعراني وروح شيخنا حجي حسين قدري وأبي وجري والشيخنا حجي مشراني عبدان والشيخنا حجي محمد سمان موليا والشيخنا حجي زين عبد الغني والشيخنا حجي حسين دحلان والشيخنا حجي رملي أحمد وإلى أروح جميع شيخ معلمنا وأمهات والدنا أروح والدنا أمهاتنا وقرابتنا وذل كل عدو إلى أروح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم ويجنا برحمته والمغفرة ينفعنا ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذريتنا من بركاتهم وأنورهم وأسرارهم وعلوم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة وتوفيق الهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة بخير وعافية أن الله الكريم يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وبطول العمر بصحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين أن الله لا يعذبنا ويوم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة أن الله يدخلنا يوم برحمة جنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات وعلى كل ما نوى بسلام الصالحين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pembacaan kitab Sabilul Muhtadin juz 2 halaman 149. Faidatun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم من المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبالدارين آمين. Bermula situ mah ke atas sedikit. Bermula mengupat menyambati orang dan berkata dusta dan menyumpahi. Nah, kalau mengupat tuh orangnya kada di hadapan. Menyumpah itu orangnya berhadapan. Nah, kalau mengupat tuh kan gibah. Orangnya kada ada si anu. Kalau menyumpahi itu orangnya di hadapan seorang. Nah, menyumpahi orang dan barang sebagainya itu membatalkan akan pahala puasa. Puasanya sah aja, tapi kada berpahala. Bojong apa aja? Bojong lapar lawan haus. Kam min siyamin laisa lahu min sham illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang puasa kada bojong napa-napa kecuali lapar dan haus. Gara-gara berdusta atau menyumpahi orang berhadapan atau menguya orang. Nauzubillah min zalik. Nah itu dusta, menyumpahi, mengupat tuh di mana kan ya? Di tangan kah? Kada. Di mata kada. Di tangan kada. Di muntung lah. Ini harap bana nih. Mulut-mulut nih. Nah, faidah tersebut di dalam kitab Mughni. Mughni itu Mughnil Muhtaj. Khatib Mughnil Muhtaj Khatib Syarbini kah? Bahwasanya ditanyai orang akan Ibnu Saifi. Anak Saifi itu ulama nih, ulama besar ya, Ibnu Saifi.
beberapa perkara yang engkau dapati akan aib pada anak Adam. Di orang betakon lon sidin Syekh Ibnu Saifi ini orang alim jo ini. Menurut pian jar orang berapa aib celanya manusia ini, anak Adam yang manusia kan. Nah, berapa banyaknya? Ujar sidin menjawab, Ibnu Saifi jawabnya bahwa aibnya itu terbanyak daripada hingga. Oh ma, banyak benar. Dan kita nih banyak mana apa? Aibnya lah. Aib, banyak aib. Aib itu nak ada bagus saja. Nah, banyak aib. Kada kau dihinggakan jar. Dan yang aku hafal daripadanya 8.000 aib. Oh ma, kita nih sekong manusia aja lah 8.000 aibnya napa-napa. Nah, mengingat ke situ kada mau takabur tak tawadu. Dan yang menutupi akan sekalian aib itu yaitu memeliharakan lidah. Oh di sini nah paling banyak lah. Nang 8.000 tuh banyak lidah nih dikunci tertutup semua. Jadi keaib-aibnya manusia terbanyak yang berasal dari lidah. Muntung ya. Ini jarang bahari banyak muntung je lah. Rusak muhajar ya, banyak muntung rusak muhajar. Nyata aja bang sebagai sampai 3 buting muntung di muah. Artinya keaib-aibnya manusia banyak berasal dari mulut. Oleh sebab itu orang disuruh diam, jangan terlalu banyak, artinya kecuali yang penting ya. Menzikir kada apa-apa, zikir atau nang kalam thayyibat, kalam-kalam nang baik-baik kada apa. Nah, kan itu jadi termasuk tadi dusta, menyumpahi dan menggibah. Intahalah bahasa kita, ingin situ. Nah, jangan salah baca kena intaha dibaca anu tuhai aja. Anu tuhai. Nya kada babaris bang. Dan lagi sunat bagi orang puasa meninggalkan segala keinginan yang mubah. Yang mubah itu yang harus saja. Kenapa misalnya sama ada keinginan itu daripada jenis yang didengar, seperti mendengar nyanyian. Nah, jadi kurang puasalah. Kita puasa berusaha mendengar nyanyian. Maka TV ini banyak bahas yang acara macam-macam ya. Mulai subuh, mulai sahur dah. Acara musik itu alatul lahwi. Banyak ulama mengatakan haram kita mendengar musik tak. Alatul lahwi aja. Alat main-main. Nah, apa tuh? Nah, ya kan? Nih. Nah, punya musik itu dosa telinga ngarannya. Mun terdengar orang di sebelah ada kawe, ya kalau di sebelah nyaring banar menyetel, nah bahaya bang nek. Ada aja kayak itu. Apalagi tahu nang digini kata ketujuh, maginya dinyaringnya. Allahu Akbar. Ya itulah, itu ujian lah. Nah, ujian hidup. Ada seorang menyetel orang lain. Nah, apalagi seorang masang ke telinga pulang, nah, cocok kedua belah juga. Nang dengarakan nyanyian, orang mendengar mengaji itu kalau, nah, atau maulid kah barang aja. Nah, banyak kaset-kaset maulid ya kalau, lah, syair-syair pujian kepada Nabi itu nang dengari. Jangan nyanyian nang mubah ini. Ada nyanyian nang haram, nang bermusik itu haram. Itu banyak aja ulama mengatakan itu. Mendengar nyanyian. Nah, atau yang dilihat. Nah, yang dilihat nang harus menang haram itu dosa. Atau yang dicium masuk ke minyak haram itulah. Minyak haram itu orang puasa jangan berminyak haram, makruh. Atau yang dijabat itu yang dipegang. Nah, seperti contohnya menilik, melihat, mengambil bau-bauan
bau-bauan ya minyak harum dah. Kita puasa kalau usah minyak harum dulu, malam aja hendak minyak harum. Atau mencium dia, ya mencium minyak harum. Atau menjabat itu memegang, ya harum juga. Maka sekalian itu makruh. Makruh itu kan ada berdosa juga aja, bujur aja kan ada berdosa, tapi ditinggalkan berpahala. Apalagi bulan puasa Ramadan bagiannya, ini puasa umum aja nih, apalagi mana puasa Ramadan bagiannya, karena barang yang di dalamnya daripada lezat dan syahwat. Nah itu lezat dan syahwat itu keinginan maksudnya lah. Yang syahwat itu umum, arti syahwat ada kita mbah syahwat loh ke situ aja lain. Syahwat itu umum, maksud syahwat itu keinginan. Apa aja keinginan mata, nyaman-nyaman, keinginan telinga mendengar, keinginan mulut kena itu waktu buka dah. Ya juga berbuka benyaman-nyaman itu makruh. Berbuka benyaman-nyaman di bulan puasa itu makruh hukumnya lah. Benyaman-nyaman nang limpat. Maka biasanya bulan puasa ini ya lah, kada bulan puasa jarang makan apa tape ya. Bingka. Nah, bulan puasa saben hari bingka. Oh. Ini ada warungnya, Bang. Ini kenapa ada siapa nih warung Wade. Nah, khusus bulan puasa. Nah, sebenarnya itu hukumnya makruh, artinya benyaman-nyaman. Kita disuruh dalam puasa beberapa tentu seadanya aja. Nah, karena itu memanjakan nafsu jadinya ya makruh tipang tak kada haram bang, makruh aja. Nah cuma ya tiada patut dengan hikmah puasa. Hikmah puasa itu kan apa? Hikmah puasa itu meanukan nafsu ya, kalau mematikan itu kada kau bang, cuma melemahkan nafsu. Sedangkan ini nafsu kita makin makin ya Allah nyaman-nyaman bang. Nah, di antara hikmah puasa itu melemahkan nafsu supaya nafsu jangan terlalu tapi sekalinya malah kebalikan, maka seyogianya ditinggalkan. Nah sugianya ditinggalkan, lezat tadi ya. Nah baik yang dimakan dipakai dia aman dipakai kada apa-apa lah, apalagi kesan sembahyang bagus toh. Menurut sembahyang kita disuruh berpakaian bagus. Nah lah jangan bebarang aja. Kalau bulan puasa sembahyang bebarang aja, baju kaos kutang. Kalau sembahyang itu disuruh bagus-bagus lah. Nah karena menghadap Tuhan bang. Itu maka sugianya ditinggalkan Presiden supaya terbayar ibadah lah atas wajah yang akmal. Sebenarnya akmal itu sempurna, itu kamul lah, alifnya tertinggal pada zahir dan batin. Nah tapi ini itu pang nafsu tadi lah. Nah ya sakawanya mbah. Dan lagi sunat meninggalkan berbuang darah dengan berbekam atau berputik. Jadi kalau bisa bulan puasa itu jangan berbekam. Ini kan ada kalau bekam tuh waktu puasanya siangnya tuh. Nah, supaya keluar daripada khilaf mereka yang membatalkan puasa dengan dia. Ada ulama yang mengatakan orang berbekam mengeluarkan darah bulan puasa itu adalah mengadakan batal. Ulama nah khilaf ya kada bang, kita kada, cuma jangan kalau sana makruh itu. Dan lagi berbuang darah itu mendoaibkan badan. Nah maka yaitu makruh. Dan kata setengah ulama khilaful aula lagi. Khilaful aula itu menyalahi yang utama. Yang utamanya kalau sah berbuang darah. Dan lagi sunat meninggalkan memamah getah laban. Getah apa tuh? Getah ng susu atau lainnya. Karena yang itu menghimpunkan air liur. Maka jika ditelannya batal puasa atas satu kaul. Apa? Memamah getah lah. Nah, apa memamah getah lah? Ini kan dah ngeluarkan apa-apa bang. Cuma supaya muntung
mun gulaan batal. Ini getah aja bahari kalau lah biasanya daripada muntung berdiam kalau barangnya apakah punya tapi getah ya getah ada batal bang coba ditagok anunya coba apa negara itu kalau susah ya kalau nah daripada mengunyah itu baik membaca Quran ya kalau nah bersuara muntung bahari kalau ini karena yang mikir menyebutkan liur jika ditelan batal atas kaul dan jika diludahkan menambahi dahaga maka dari karena ini dimakruhkan yang demikian itu. Tetapi tempatnya jika tiada bercerai daripada getah yang dimama itu suatu ain, namun ada ainnya batal puasa temamah itu, inilah yang dimakruhkan. Tetapi tempatnya jika tiada bercerai daripada getah yang dimana itu suatu ain atau bercerai daripada suatu ain tetapi tiada ditelan, ainnya kada batal mun kada ditelan. Dan jika tiada seperti demikian haramlah yang demikian itu lagi batal puasanya. Mun getahnya bercampur manis kah, bercampur masin kah, itu lalu tetap apa? Tetagok batal puasa. Dan lagi sunat orang puasa meninggalkan merasai makanan dan lainnya. Makanan merasai ini orang mang begawi di dapur kira-kira nih. Masakan ya kalau apa nih manis kah, masam kah, padas kah, masin kah, kebanyakan uyahnya kah, lah lalu dirasai ya ada boleh, jangan dirasai, biar rasakan aja karena betutung buka, munnya kemasinan tambahi banyak, itu dah. Sunat meninggalkan merasai makanan dan lainnya. Karena yang demikian itu makruh. Nya merasai makanan itu kada ditagok bang. Orang nang ahli tahu. Oh kemasinan aja. Orang nang ahli masak lah. Ini kada ahli, kada kawang kada betagok dulu. Ya kada usah diserin tu. Karena ditakuti kepada rakungannya, ya kah? Atau takut lalu dimasukkannya akan dia sebabkan. Nah itu karena kalau tidak tertagok jadi apa? Jadi batal puasa. Nah tetapi nih jika berkehendak kepada memamahkan makanan kanak-kanak, nah ini lamun orang bisa anak halus lalu anak memberi makaninya menang ganal itu kada kawa lalu dimamahkan, mamanya memamahkan supaya menyuapi anaknya, itu kada apa-apa itu, tapi kada ditagok juga bang tetap aja memamahkan saja. Nah jolong anak ada bahari kasanya, wah ini ada jaka bubur atau apa kabarangnya terus di mamah. Dan lagi sunat orang puasa baik puasa wajib atau puasa sunat sama aja meninggalkan mengucup lah ya lah mengucup itu ada apa-apa mengucup itu pendel mengucup dan mencium istrinya. Bulan puasa dah harus apa kocok-kocok bini siang nih lalu pina mencium bini kada usah juga. Atau gundik tu budak anu apa selir aja orang bahari pada mulutnya atau lainnya. Mulut bini jangan dikucup. Kan ada liur tuh mesti ya terkena liurnya karena tetagok. Mun liur seorang ada apa-apa, liur bini, liur anak kah sama mengucup anak. Nah, tak kucup muntung, dikucup muntungnya. Muntungnya lah, muntung anak tuh ada liur. Itu nang dikhawatirkan kalau kita tetagok. Lamun mengucup pipi kada apa-apa. Di pipi kada ada liur kalau liur seorang juga kan tak ada apa-apa itu. Ini mulut maksudnya makruh atau lainnya. Dan meninggalkan berpeluk jangan juga alon bini siang kalau sebab pepalukan nah. Banyak bahari itu ada kira-kira tuh. Dan menyentuh dia kada usah aja. Ini orang puasa sudah kada usah urusan anu aja nih. Urusan ibadah aja ya. Jangan bawa urus bini segala macam-macam. Kada usah dipalok, kada usah dicium.
apalagi menyentuh dia jarhan, menyentuh guring kan kalau bisa siang jangan betate guring balik aja ya Allah biar aja bini dalam kamar laki di luar aja mbah siang kalau pina nya seton dia anu kalau sudah jar seton dipasong sudah jar bulan puasa seton dipasong ya kalau supidatis sayatin dasar dipasong setan wasupidatis sayatin tapi nafsu kada dipasong bang nafsu nah tadi mencium. Jika tiada takut akan inzal itu keluar mani, artinya makruh laki menjapai bini atau apa tadi lagi macam-macam menyentuh sebagainya kalau kada keluar mani. Lamunnya kalau bilanya aku japai bini ini rupanya laki ini anu juga kelas tegangan tegangan tinggi ada kaum menjapai bini langsung aja amun tahu cagar keluar haram hukumnya menjapai bini atau memeluk atau mencium mun tahu cagar keluar haram hukumnya. Yang demikian itu jika takut akan inzal atau akan jima jikalau tiada inzal sekalipun karena yang demikian itu menyengaja membatalkan puasa jadinya ya Allah kan mengeluarkan mani dengan cara menyentuh bini itu bang ini banyak juga nih apa tuh nah ini ada pengaruhnya sebetulnya nang berapa kong nang ditangkapi polisi tuh nang maulah video ya Allah cabul tuh video porno orangnya bah melihat nih tuh wah lalu keluar mani bisa batal aja tak lah cuma ada madakan kada karena tuh kada menyentuh melihat saja nah ada ulama madakan kada batal karena kada menyentuh nang batal tuh menyentuh bini-bini baik bininya seorang apalagi bini orang lain nah cuma kan orang puasa kada jangan bawa urusan kakak itu isinya nah kita menahan nafsu kan dan makruh lagi bagi orang yang berpuasa bersugi bersikat gigi kemudian daripada gelincir matahari. Nah bersikat gigi sudah johor gelincir itu kan johor mun hendak bersikat gigi nang bagus pana tuh sebelum sebelum imsak lah boleh sesudah imsak boleh pagi hari 9 jam 10 nah sebelum matahari gelincir mun matahari gelincir makruh hukumnya nah mun hendak bersikat gigi juga bang lah kalau bangun guring basubuh bangun jam 11 orang puasa itu memang itu khulup busuk bau muntung orang puasa itu memang Nabi kan madahkan bau orang puasa itu ada montong cuma lawan Tuhan haram bang lah melon kita bau juga nah temakan apakah sahur tadi tuh ada tuh pas jadi bau kan montong boleh sedikit gigi tapi jangan sampai gelincir nah sebelum johor boleh hingga masuk matahari nah mun sudah gelincir sampai asar sampai itu makruh jikalau puasa sunat sekalipun dan jikalau berubah mulutnya sebab tidur atau sebab makan dengan lupa akan yang keji baunya sekalipun jangan juga kalau sudah gelincir matahari biar rasakan situ bisa orang guringnya tebarung semalaman kada guring mbah johor mbah sahur atau mbah subuh guring sekali bangun jam 1 siang sudah johor muntung bau benar apa ini bersikat gigi kah? Jangan makruh. Inilah yang diiktimatkan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan Fathul Jawad dan lainnya. Adapun yang diiktimatkan oleh Syekh Romli dan Syekh Khatib Sarbini di dalam Nihayah dan Mughni ya bahwasanya jika berubah bau mulut sebab tidur atau sebab makan dengan lupa akan sesuatu yang keji baunya
kemudian daripada gelincir matahari, maka tiadalah makruh bersugi. Nah, ini khilaf lah. Kalau Syekh Ibnu Hajar yang tak kuat nih, nang ijtimad tak kuat sedikit pendapat. Lawan sirin makruh. Bila limbah johor makruh. Bau kada bau, biar bau benar. Tapi Syekh Romli dan Khatib Syarbini memadahkan lamun bau benar muntung kada makruh limbah johor. Nah, ini boleh jadi ikut ini lah. Cuma kita tuh kalau bisa dalam mazhab Syafi'i ini yang kuat bang, yang kuat yaitu Syekh Ibnu Hajar tadi. Cuma boleh aja tah, ada jahit bau banget tadi. Adapun sebab makruh bersugi karena berubah mulut orang yang puasa itu suatu padilat. Nah, bagus sekalinya. Jadi orang puasa muntung bebau itu bagus, itu padilat, ada padilat. Makruh lalu menghilangkan padilat. Nah, manajar padilatnya nih karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngena la khulufu kah boleh la khulufu pamis shaim yaumal qiyamah atyabu indallah mirrihil miski. Oh, luar biasa ya. La khulufu pamis shaim yaumal qiyamah atyabu indallah mirrihil miski, yakni berubah bau mulut orang yang puasa itu di dunia lah orang puasa toh di dunia bau pada mulutnya, karena hari kiamat lebih harum pada Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Kasturi lain kasturi lain kasturi nang kulit pisang itu lain pula, itu kasturi buah, ini kasturi minyak wangi miski ngarannya, orang bahari nyambat kasturi lah, lain kasturi nang kaunnya kulit pisang segala nabi itu lain itu. Nah, itu kan ada bau nama. Kalau miski itu miskil itu harum. Kayaknya aja hari kiamat pang itulah di dunia tetap bau juga tuh. Nah, jadi apakah kita harus menghilangkan bau itu? Kadusah di sini biar tadi. Tapi terserah ya. Ini ada juga imamnya yang membolehkan. Nah, ada aja yang membolehkan bersikit gigi, mun kebauan benar. Nah, apalagi kita jaga dua kumpul di mana umpamanya. Apa maksud harum? Bermula makna harumnya mulut pada Allah Ta'ala itu yaitu pujian Allah atasnya. Oh itu. Dan ridha Allah dengan dia. Ridha Allah. Maka puji Allah atasnya dan ridha Allah dengan dia tiada tertentu keadaannya pada hari kiamat. Pada hari kiamat aja di dunia pun dia juga. Nah, adapun menyebutkan hari kiamat dalam hadis tersebut tiada ia jadi kait biar kada hari kiamat, kada biar di dunia juga tetap Allah ridha kepada orang itu tadi. Nang bahu mulut tadi. Hanya disebutkan karena ia tempat membalas segala amal jua. Adapun sebab ditentukan karahiyah itu makruh bersugi. Apa tadi? Sugi itu kan sedikit gigi aja bang. Nang sugi nang kayu apa tuh? Arak lah, kayu arak, kayu erak. Jangan juga di sini lah. Nah, apalagi bersikit gigi nang bodol nih tak. Nah, tu hati-hati juga tak lah. Bersikit gigi bodol tuh. Kan odol tak. Harus berkumur beberapa kali karena soalnya sekali aja berkumur kalau pindah masih ada sisa odol itu tetagok bisa bebatalan pulang puasa. Nah, jadi yang sugi ini aja. Nah, kayu. Sebab ditentukan makruh bersugi dengan masa kemudian daripada gelincir matahari tiada dengan yang dahulu daripadanya sebelum gelincir ada apa tadi? Karena berubah bau mulut kemudian daripada gelincir matahari itu jadi ya pada ghalib memang biasanya nang berubah mulut itu sudah jam 1 jam 2 itu. Mun masih nang jam 10 jam 9 jam 10 itu baru benar lagi. Nah, sudah nang jam 2 jam 3 wah itu toh itu bau. Tapi itu kenapa ya? Karena berdiam. Kalau orang mengaji insya Allah ada bau. Karena orang mengaji itu muntungnya muntungnya pembacaan. Baca. Jadi
nang bau mulut tuh kena takohom berdiam, apalagi guring tadi ya, jadi bau menang bacaan insyaallah karena mulutnya bapak berbuka bekantup ya Allah kita bacaan tuh muntung buka bekantup kalau insyaallah kada takohom, jadi kada bau benar ya, berbau dikit lah. Nah, jadi pada golip daripada sebab puasa, dan ubahnya dahulu daripada gelincir matahari jadi daripada sebab makanan juga, dan hilang makruh bersugi dengan masuk matahari. Hah? Sudah masuk matahari bukaannya lagi lah. Soal, jika ditanya orang, ada orang bertakun adalah tersebut dalam hadis bahwasanya darah orang yang mati syahid, orang mati syahid lah, seperti bau kasturi pada Allah Ta'ala dan menghilangkan dia haram. Darah orang mati syahid nang di peperangan lah, syahid liharbil kufar, syahid karena berperang, ini syahid nang bujur-bujur syahid lah. Kan banyak darahnya tuh. Orang mati syahid tuh kada dimandi bang, kada di apa darahnya, langsung di apa, langsung dipulun, disembahyang kubur. Nah, kada boleh dihilangkan darahnya tuh. Orang mati syahid nang perang. Orang yang mati syahid darahnya itu seperti bau kasturi juga pada Allah Ta'ala, dan menghilangkan dia itu haram. Menghilangkan darah orang mati syahid itu haram, makanya kada dimandi bang. Lah, orang mati syahid kada dimandi dan berubah. Nah itu kada boleh dihilangi, kada boleh dihilangkan. Dan berubah bau mulut orang puasa lebih harum pada Allah daripada bau kasturi tadi, tapi kada haram menghilangkan dia dengan bersugi, hanya makruh juga. Apa bedanya? Orang mati syahid menghilangkan darahnya haram. Adapun orang nang puasa nang bau mulut nang lebih daripada kasturi juga tadi, kada apa-apa, kada haram. Apa bedanya di sini? Nah, jawab bahwasanya menghilangkan darah orang yang mati syahid itu meluputkan padilat atas orang lain, yaitu haram hukumnya. Meluput, menghilangkan padilat sinang mati ini kada dapat lagi nya padilat darah tadi, lalu kita kada boleh menghilangkan darahnya itu karena menganukan orang lain itu kan. Nah, itu haram. Sedangkan menghilangkan ubah bau mulut bagi yang puasa itu meluputkan padilat atas dirinya, inya seorang. Kada apa-apa inya seorang, ada ini orang lah, mati saya itu kan orang, kita menghilangkan dengan memandi kada boleh, atau menghilangkan ada nang menghilangkan bau mulut tadi itu sorangan, kita seorang, kada apa-apa, kada haram, hanya makruh. Dari karena inilah haram atas seorang menghilangkan bau mulut orang yang puasa. Namun bau mulut orang puasa kita menghilangkan, kada boleh kita menghilangkan orang. Sama kalau mati saya tadi nang boleh tadi sorangan, kita seorang. Nah, itu bedanya lah. Kalau orang puasa sini aja seorang membersihkan muntung situ aja kada boleh itu. Nah itu bedanya. Meluputkan padilat atas orang lain, tiada haram, hanya makruh. Dari karena inilah haram atas seorang menghilangkan bau mulut orang yang puasa dengan bersugi kemudian daripada garis matahari dan dengan tiada izinnya, karena yang demikian itu meluputkan padilat atas orang lain. Nah, orang mati syahid lah, itu mati syahid perang. Adapun syahid sudah kita baca sebelumnya. Kalau syahid lain pada perang, pahalanya aja itu banyak. Termasuk kita duduk di sini, orang yang menuntut ilmu, orang yang mendengar hadis Nabi, mendengar Al-Quran, duduk mendengarkan hadis Nabi, itu mendapat pahala mati syahid. Nah, itu dapat pahalanya. Berapa semalam kita banyak tuh, sudah kita tuliskan sampai berapa lah. Nah, orang-orang yang dapat pahala mati syahid tuh, kada perang, kada menuntut ilmu, meninggal dalam taun, nih masuk nih
Covid. Ya lah. Tapi orangnya beriman, Bang. Orang banyak ya semalam. Orang yang membaca apa? Qul huwallah 10 kali habis sepanjang 5 waktu. Baca ayat kursi, ya juga tak. Nah, baca ayat kursi sesudah sembahyang, itu ya juga amalan mati syahid juga dapat pahalanya. Membaca akhir suratul Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an", terus nah ya juga tuh dapat pahala banyak kayak kita tulisakan semalam sampai ingat lagi berapa catatannya tuh ada semalam ditulisakan. Nah itu habis syahdan sunat pada bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan belum lagi lah. Ini Jumadil Akhir udah gitu nih. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 2 bulan setengah lagi. Mudahan panjang umur, sehat badan, nah, dapat taufik hidayah. Kita menamu ini lagi bulan puasa. Tuh Nabi, ujar Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Jika tahu umatku nih, jika umatku tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, amal ibadah ditingkatkan macam-macam, niscaya mereka mencita-cita setahunan Ramadan aja. Jika tahu. Nah, kenapa? Li'annal hasanah mujtama'ah, kebaikan-kebaikan terkumpul di bulan Ramadan itu. Ada kena hadisnya banyak dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada hadis dengan khutbah Nabi itu. Khutbah Nabi tentang kemuliaan Ramadan. Insyaallah kalau ada waktu kita tulisakan khutbah Nabi itu lah. Nah, bagus kalau sebagai pegangan aja kalau. Nah, sebagai pegangan kita kena insyaallah. Nabi berkhutbah di akhir bulan Sya'ban itu. Ayuhan nas, kan insyaallah hadis itu. Panjang tuh. Lah. Sunat pada bulan Ramadan melebihi napakah. Sunat pada bulan Ramadan melebihi napakah dan belanja atas segala iyalnya. Iyal tuh bini, anak buah, anak cucu, iyal ngarannya, iyal. Nah, kalau bisa bulan Ramadan diapai? Dilabihi pada biasa. Karena bulan Ramadan itu termasuk bulan yang ditambahi Tuhan. Syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Nah, bulan yang ditambahi rezeki orang beriman, bulan Ramadan. Jadi sunat jadi banyaki sedikit lah. Napakah pengeluaran dah baik sedikit. Nah, sunat dan berbuat kebajikan kepada segala keluarganya. Apa kebajikannya? Ya sedekah, ya kah? Nah, banyak sedekah. Dan yang sekampungnya, dia juga, sekampung, se-RT, se-RW. Nah, kalau ada kelebihan, ya kalau dianu sedikit barangnya, bagi-bagi apa? Ini orang banyak bagi-bagi apa aja? Bagi-bagi baras kah? Apakah malah? Nah. Dan berbanyak memberi sedekah. Sedekah. Karena bulan Ramadan itu satu kebaikan yang wajib sama dengan 70 pahalanya, 70 kali. Ya Allah. Syahrun yuzadu fi rizqil mu'min wa huwa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Ada hadisnya itu. Dan menambahi murah ya sosial. Bagus mun orang nang ada bisa kelebihan, bagus banget tuh bulan Ramadan tuh banyak-banyak lah. Nah, banyak-banyak memberi sedekah itu tuh. Satu kebaikan berapa jar sampai 70 diganda-gandakan pahalanya itu. Nah, karena tersebut di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia terlebih murah daripada segala manusia dengan kebajikan. Rasulullah Nabi Muhammad kalau sidin bulan puasa itu lebih lagi murah kepada kebajikan, itu maksudnya banyak mengerjakan ibadah melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Nah,
Dan terlebih, dan adalah barang yang bertambah-tambah murahnya. Murah tuh banyak mengajarkan kebaikan pada bulan Ramadan ketika bertemu dengan dia oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril kan turun. Malaikat Jibril turun kepada Rasulullah di bulan Ramadan itu. Istimewa karena di akhir 21 sampai ke anu itu nah. Ajwadu minar rihil mursalah. Nabi lebih banyak. Dan sunat lagi pada bulan Ramadan berbanyak-banyak tilawatul Quran. Ya, ini memang bulan puasa ini syahrul Ramadan, ya kan? Dalam ayat itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di Quran itu nama bulan yang disebut satu aja ada. Syawal kada ada. Rajab tuh kayak apa? Bulan Isra Mi'raj kada disebut. Rabiul Awal adalah di Quran. Ngaran Rabiul Awal ada. Cari ada. Rajab, Syaban kada ada. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah itu bulan haji toh. Lah nang hari 10 itu lebih abdul. Kada ada di Quran. Satu aja nama bulan yang disebut dalam Quran yaitu bulan ya Ramadan. Yalah nang ada ngaran bulan di Quran tuh satu aja Ramadan. Ya firman Tuhan syahru Ramadan alladzi unzila bulan Ramadan. Zulhijjah kada ada, Rajab kada ada. Apalagi September, November begini. Itu bulan orang sebelah sana. Nah, syahrul Ramadan. Ramadan itu ada artinya tuh. Ra itu rahmatullah. Itu ada kan. Nah, mim itu ada artinya. Kalau dimaknai Ramadan itu maknanya panas, membakar. Ramadan itu maknanya panas membakar. Tapi membakar apa? Membakar dosa-dosa manusia. Orang nang puasa, orang nang beriman dibakar. Nah, alladzi unzila fihil Quran, yang bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Awalnya lah. Awal Quran turun pada bulan Ramadan. Unzila fihil Quran. Nah, 17, makanya ada tanggal berapa turun Al-Quran? Nuzulul Quran ya. Nah, kalau kita peringatan Nuzulul Quran, peringatan turunnya Al-Quran nang qaul nang sahih mu'tamad 17 Ramadan itu turun bulannya lah. Tapi waktu itu belum puasaan, belum lagi, karena Nabi masih di mana? Rasulullah masih di Mekah, belum hijrah. Turunnya Quran itu kan di Jabal apa ngarannya? Gunung apa ngarannya? Hiro, ya kah? Di Jabal Hiro, Gunung Hiro. Lain sur tuh Nabi bersembunyi nang hendak ke Makkah, hendak ke Madinah hijrah. Hiro, Nabi ta'abbud. Nabi SAW sudah usia 40 ke atas, sudah orang 40 itu sidin banyak apa? Tahannus, melihat manusia sudah rusak benar, orang bahari buan jahiliyah itu luar biasa. Saban hari bekalahi minuman keras, perjudian, perzinahan, luar biasa. Nabi kada tahan lagi sidin, lalu mengasingkan diri. Nah, ya tahannus ngarannya. Jadi kita bahalwat sorangan aja sidin. Kemana? Ke Jabal Hiro, Gunung Hiro, Goa Hiro. Berapa kilo dari Mekah itu? Biasanya jamaah haji dibawa tuh lah. Jamaah haji, jamaah umroh biasanya dibawa. Hendak melihat Jabal Hiro kajar. Hendak melihat sini tempat Nabi bahari Bapak sidin bahalwat. Sorangan di situ. Sehari sampai seminggu kena ambil sangu pulang, datang pulang di situ. Nah waktu itu pas 17 Ramadan, nah tiba-tiba turun malaikat Jibril alaihissalam, ya tak? Nah turun malaikat Jibril berhadapan Rasulullah SAW. Nah, Iqra ya Muhammad, baca. Iqra baca.
jar Nabi, ma ana biqari'in. Ma ana biqari'in. Ma ana biqari'in. Itu bacaannya dalam hadis tuh, hadis Muslim tuh. Aku kan bisa membaca, napa nang dibaca? Ajar Nabi. Nah itu tuh, kan bisa membaca, napa nang dibaca? Beberapa kali Nabi menjawab, ma ana biqari'in, aku kan bisa membaca. Lalu ajar Nabi, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia min 'alaq, daripada alaq. Apa alaq? Setitik darah, ya kan? Alaq, ya kan? Nah, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat kali ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu ayat yang mula-mula turun, 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Surah Alaq, Iqra. Nah, sambungannya kalla itu lain pula tuh. Nah, itu turunnya tuh langsung malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam jaga kita tuh melantik Nabi kita, meresmikan Nabi kita sebagai Rasulullah. Nah, ana Jibril wa anta Rasulullah ilan nasi kafa. Aku malaikat Jibril, pian Rasulullah. Nah, itu tak Nabi diangkat jadi Rasul. Itu bulan apa? Bulan Ramadan langsung. Jadi sunat apa tadi? Membaca Quran. Nah, tilawatul Quran, membaca Quran di bulan Ramadan. Kalau bisa semalam kita minimal sekali hatam. Kalau bisa tuh usahakan sebulanan tuh sekali hatam. Berarti sehari berapa ya? Sejus ya. Sehari semalaman sejus. Nah, mudahan kawah. Jadi 30 juz, 30 hari, 30 hari, mesti 29 aja. Bedul ya sedikit lah. Yang 29 kan bisa nih kada tahu nih berapa kan. Nah, supaya dalam Ramadan sekali hatam minimal. Mun kawal lebih bagus benar. Nah, kita sudah mendengarkan Imam Syafi'i luar biasa 60 kali hatam bulan Ramadan. Siang sekali, sidin malam sekali. Masya Allah. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Baca Quran dan mudarasah lain madrasah lah kalau salah baca mudarasah tuh batadarus. Nah, kita sini mudarasah, ada kita menyambat tadarus lah. Tadarus itu apa kadang? Arti tadarus membaca Quran berganti-ganti. Nah, itu jadi orang ba 4 berlima, nah bergantian baca. Shadaqallah, baca pulang sambung, nang lain mendengarkan sambil menagur. Sambil menagur ya Allah, jangan dilihatkan mun salah itulah. Orang salah membaca Quran jangan kita lihatkan, ditagur. Cuma muka tuh kan menagur kan baca biar sih kali. Nah, Quran itu hurufnya nang 28 itu kan ada beda-beda makhraj huruf. Nah, kita wajib belajar makhraj, terutama makhraj yang berhubungan dengan sembahyang. Takbir, ya udah. Allahu Akbar. Nah, ra itu besar. Ra itu tabkhim ngarannya orang belajar tajwid. Kadang mau pang Allahu Akbar. Itu halus tuh Allahu Akbar. Kadang mau Allahu Akbar. Al-bar. Bahari abah guru tuh baro di sini baro. Nah, itu besar mun kawa didahului baris patah lah ta. Nah, Allahu Akbar. Akbar jangan dibaca baqalah. Allahu Akbar. Salah pula. Nah, tahu Fatihah. Nah, itu wajib juga kita belajar makhraj yang Fatihah. Ha kayak paha, ain. Itu jangan sama ha lawan ha besar lawan ha kecil. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan kalau diulah imam, lamunnya imam kita kebetulan imam orang tuh kita mau parokoh tak. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bah, kita mendengar. Nah, iya, kita kawa umpama menyambat ha, ain, a. Amun sama aja kan apa-apa sama. Seorang kayak itu juga alhamdulillah alamin. Itu kan apa-apa. Ini kita kawa, imam kada kawa, kita wajib muparokoh. Dalam hati, muparokoh itu di hati aku. Biar ya umpat disep. Baca Fatihah solongan. Nah, itu tak. Jadi jangan menghadang imam belum merokok kita baca apa kah pulang sambung terus saja. Nah, itu tak itu muparokoh. Muparokoh itu terbagus sedikit kada bakal keluar. Nah, tetap jadi sab. Nah, itu jadi penting benar itu apa sebenarnya bukan imam aja kita sembahyang. Nah, ain ghain mar bahari belajar ghain mar ujar guru selama napas masih ada ghain itu kan temendak mar ada meg. Nah, itu temendak ngarannya magdu ghairil magdu itu temendak. Ini kada pemendakan jadi salah ini kita guru kita belajar bahari tuh bakarik segala apa hilat ghairil maghdu bu lawan bu lain du itu dal bu maghdu. Nah, itu dah banyak kali lagi lah yang wajib dia belajar itu. Nah, jadi baca Quran itu nang tadi Fatihah itu dalam sembahyang. Jadi membaca Quran berganti-ganti karena tersebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya adalah Nabiullah Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam beliau mudarasah Al-Quran. Bapak kita betadarusan. Jadi nang betadarusan itu Rasulullah betadarusan juga sih deh. Lawan siapa sih deh? Serta malaikat Jibril alaihissalam tiap-tiap bulan Ramadan. Nah, di masjid baguslah dilanggar. Nah, ya masjid. Nah, tadarusannya iya ada tetagurakannya memang tersalah atas sedikit lah. Nah cuma kena amun langgar tuh amun sudah jam 12 lewat sudah kudu sama memakai apa? Kudu sama memakai nang mic di atas ya, kasihan orang dihiga-higa kalau pindah kada goreng mic-nya dalam lah aja. Nah, mun sudah jam 12 lah. Mun yang jam 11 biasa aja lah, mic lah kada apa-apa lah. Karena mun sunyi pulang pulang kena kesunyian aja kada ada bulan Ramadannya, inguhnya Ramadan kada inguhnya aroma Ramadan kada terdengar aja hingga jam 12 tah. Itu tutup ya mic-nya. Nah, pada-padanya ayo pulang lah. Mau orang guringan. Itu mudarasah Al-Quran bagus di sini. Nah, hingga situ dulu telah. Ini banyak nak kisah Ramadan kena temin. Bisa sambung dengannya kena sunat berbanyak-banyak i'tikaf di dalam masjid. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah, ilmu manfaat, amal salihat, amal yang salihat, makbulah, husnul khatimah bi sirri Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.